ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, I didn't start on that. I will come to that. Anyway, so it was a very well paying full time job as faculty member for 7 years. And so then the situation was like this. When I was at that stage, I was offered a assistant professorship in University of California. And that at that time to get that job for a Asian, to get a assistant professor job was almost unthinkable. So the problem was that I could not accept that job. Why? Because when I was doing PhD, my father died back in India in 1961. I went back to visit with the family, and then when I was coming back, they gave me a visa which was called exchange visitor visa. That the restriction of that was that if you want to take a full-time job, you cannot accept the job if you have an exchange visitor visa. You have to go back to your country for 2 years. Then you can come. So I was in a dilemma. I could not accept the assistant professorship because of that restriction of the visa. And of course, I should say then when I went to 61, we got married. My wife came 6 months later, and so we had 2 children here in California. And so in 67, situation was like that. I couldn't accept that job. So then at that time, there was a job in Philippines at International Rice Research Institute, and the director of that institute came to visit University of California to recruit the young people. And the chairman of our department asked him to interview me. He interviewed me and said, okay, you come to Philippines and you can come for interview. You look at this if you like the institute, and we can also have other staff members and interview you. And I went there for interview in 1966. It worked out very well. I liked it. It was a new institute, and there was a lot of good facilities. It was run on American kind of system. All the good facilities, good labs. So I accepted the job, but I came back here for a few months to complete the projects on which I was working. And we moved to Philippines in August 1967. August 67. So I joined as full professor there. The title was plant breeder, to develop the new varieties of rice. That was my responsibility. And I started the job, and I also kept the possibility back in my mind. If I didn't like, after 2 years I could go back, because then I had to stay out of US for 2 years before I could accept the regular job. But I liked it so much, my family liked it, and we decided there's no reason to go back to California. And I liked the job, and you can imagine I ended up there 35 years in Philippines working there. So, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਟੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
Yeah, because when you work on one crop, you can do the same type of work on the others, but you have to get to know the crop. The tomatoes is a different type of plant. ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋ ਲਾਈਇੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿ ਕੇ PhD ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮਨੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟਾਊਨ ਕਾਲਡ ਲਾਸ ਬਾਨਿਓਸ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਾਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਂਪਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਪਲਾਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 to 1 to 1.5, sometimes maximum 2 tons per hectare ਰਾਈਸ ਪਲਾਂਟ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਸੋ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 6-7 ਮਣਾ। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਦੇ ਹੈਡ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਟੂ ਵਰਲਡ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 years I got a variety called IR36, and that spread, it was so good. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 160-180 ਦਿਨ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 110-115 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ 2 ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲਾਂਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਟੌਲ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ 150-160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਝਾੜੇ 36 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ up to 10 tons per hectare, that was the maximum. Average farmers were getting 6 to 7 tons instead of 2 tons. ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2 tons per hectare was the average.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ 6 ਟਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਰ ਸਟਾਰਵਿੰਗ, ਵਿਚ ਵਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ everybody started growing rice। ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਜਦੋਂ ਫੰਡਸ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਆਲ ਫਰੋਮ US ਫੰਡਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਜਪੈਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਜਰਮਨੀ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। So Philippine government, they were very poor at that time. You know, they couldn't really support any research. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ IRRC ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ? It was very interesting. ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਸਪੋਰਟ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਵਰਕ, ਸੋ ਵੀ ਕੁਡ ਨੋਟ ਔਰ ਡਿਡ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪੇਟੈਂਟ ਔਨ ਆਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਥਰੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਆਲ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 35 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ 3.5 ਦਹਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ 300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ 3.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। 300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿਰਫ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ it was a sort of a mission that we have to accomplish something. So time was not a problem. I used to go to the office 8 to 5. That was a required. But I will come back home at 5 o'clock and have my dinner, spend some time with the children. At about 7:30 or 8, I will go back to office for 3 hours every day. ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 11 ਵਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ MSc PhD ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਬਟ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 12 to 15 ਲੋਕਲ ਫਿਲਪੀਨੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, they had BSc degrees agriculture who could support my work. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਲ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ
they used to come for a year or 2 years. So it was a very busy life. Then I had to travel to other countries to teach or give the knowledge to the other rice growing countries. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ collaboration as advisor. And so I visited almost 70 countries in that period during those years. So like ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ rice growing country China. China ਦੇ ਵਿੱਚ I went about 50 times. Japan had the lot of knowledge about rice. Before we started, they had a lot of knowledge about genetics. So I visited Japan almost 25 times. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। I think 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, late 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। Yes, that was the first major award, which was they call it Japan Prize. Japan Prize. Yes. So that was a big honor, of course. My five, all the children, they were invited to go there and receive the award in a big hotel. Award was given by the Emperor of Japan, and we had audience with the Emperor and Empress in the palace, and we traveled in Japan all over many places. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? This was in 1989. 1989. Okay. 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। Yeah, they were teenagers. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇਖਿਆ। Right. ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ, but that was the big opportunity to interact and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ, most of these countries had rice research institutes. We worked with their scientists. Sometime in the university we will attend a conference or give lectures, you know. So we visited the many research institutes and universities during these visits. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 1996 'ਚ ਮਿਲਿਆ। 1996 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ 2 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਟ, ਇੱਕ ਰਾਈਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੋਰਲਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ Nobel Prize for the work on wheat. It was a parallel. They were working on rice and wheat in Mexico. We were working on rice. But he was quite senior because he started working in Mexico in 1944. He had worked a lot and longer time. So he got the Nobel Prize. And he was very interested that there should be a Nobel Prize in agriculture, because there is no Nobel Prize in agriculture. There is Nobel Prize in chemistry, physics, economics, peace and peace prize. ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸੀਗੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਏ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਬਟ ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਮਚ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦੀ ਵਿਲ ਆਫ ਨੋਬਲ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਟ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ
get some resources to start the World Food Prize, which will be equal to Nobel Prize in Agriculture. ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ I got in 1996. So that's a Nobel Prize in Agriculture called World Food Prize. ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਅਵਾਰਡ, ਅਣਗਿਣਤ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਲਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ PhD ਕੀਤੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਡੇਵਿਸ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਇਟ, ਯੂ ਗੈਟ ਦੀ ਡੂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਓਨਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਓਨਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਉਹ ਫਿਰ they also give you a certificate and they invite ਕਰਕੇ ਓਨਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦੀ US, ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ 2-3 ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਵਨ, ਮਾਈ ਓਨ ਆਲਮਾ ਮਾਟਰ, ਓਨਰਿੰਗ। So that has been very rewarding, and I think ਬੜੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਓਨਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਲੈਣਾ ਆਨਰਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਂ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੌਪ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੰਢਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ, 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਨਰਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਨਵਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 1935 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 87 ਸਾਲ 87 ਸਾਲ ਏਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ, ਦੈਨ ਆਈ got married and my wife came with me and we had 2 children here before we left Philippines, before we left for Philippines। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਵਿਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ 2 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ 4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, which was run on the American pattern। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਪ ਟੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ, ਐਂਡ 4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ who get the highest award। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, anyway, so they did very well। Then they all went to come to USA for studies, for the higher studies। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਡੇਵਿਸ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ। ਐਂਡ then we had a daughter, she also graduated from Davis, and then she became a doctor। She did medical program in San Francisco। Then the next daughter, she did not want to go in science. She said, I don't want to go in science। So she became an economist, and she is working, she is very much interested in the international work। So she is based in Jordan now, working for some international organization। The youngest daughter, she graduated from Stanford, she got a degree from Harvard, and then she is a now professor and medical doctor in Stanford। So they have all done very well, we are very proud of them। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈਡ ਏ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, 100%। ਐਂਡ
not only that, she helped me in my career also a lot, because we had a lot of visitors, you know, कोई director किसी institute आ रहा, कोई senior professor आ रहा. So I had to take them home, entertain them, and she had wonderful help, you know. We had 2-3 helpers, so get a best kind of food for them, entertain them. Right. So that was also the contribution of the happiness in the house, you know. And ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ. ਬਾਕੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਵਰਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5-5 4-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ.